nothing will stick. That is the point. हाँ जी राणा की मैं कंवर साहब ब्लेम गेम च नहीं पैना चाहता सी, पर क्योंकि टंडन साहब दोबारा फिर गल करते हो, मैनू हुण जवाब देना पै रहा। ये गल करते ने भी जी इन्हां दा 2G स्पैक्ट्रम फलां कई किस्म दी गल्लां इन्हां ने कीतियां। घट्टो घट्ट अज दे दिन बीजेपी नूं कोई मॉरल राइट नहीं ऐसी गल करन दा, जिन्हां दा इस गल दा स्टैंड दा ही नहीं पता कि अन्ना दे नाल है, लोकपाल दे बिल नाल है नहीं, कहना कुछ है करना कुछ है। अज तक मुल्क सारा भंबल भूसे च पिया होया कि अल्टीमेटली बीजेपी दा इस सारे मसले ते स्टैंड की है। उन्हां दा मतलब है कि तुसीं शहर दिंदे जे, तुसीं शहर दिंदे जो उन्हां नूं सपोर्ट नहीं करदे। जिथों तक करप्शन दा सवाल है, ये ना जातां नाल तल्लक है, ना धर्मां नाल तल्लक है, ना पार्टियां नाल तल्लक है। देयर आर केसेस जिथे कांग्रेस दे जिहड़े लोग ते वो करप्शन दे विच फड़े गए। देयर आर केसेस जिथे बीजेपी नाल तल्लक रखण वाले लोग। एक बेसिक इशू रेज कीता कि इस प्रधानमंत्री ने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्राइम मिनिस्टर दे इंस्टीट्यूशन नूं भी कमजोर कीता। नहीं ये तां देखो जी, एक कमरे में अगर 10 लोग बैठे हैं, कैबिनेट डिसाइड कर रही है, 9 मंत्री ने तो एक प्रधानमंत्री है, एक प्रधानमंत्री है कह रहा है कि जी आई एम रेडी टू बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ दिस लोकपाल। सारी दी सारी कैबिनेट जड़ी है उहदे च भी 3 बंदे उहदे नाल है, वो अपनी गल नहीं मना पा रहा क्योंकि पिछों कितों इहो जिहा ऑर्डर आ रहा है। मैं आगे चलना चाह रहा, मैं एक मिनट राणा केपीजी नहीं कर सकता। राणा के इस ब्लेम गेम दे विच लोग क्यों पिस रहे? ब्लेम गेम दैट्स द क्वेश्चन। असले में लगदा डॉक्टर उब्बा पिस रहे दे विच हुण। नहीं असि राणा केपीजी ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ कि ਜਿਹੜੇ अन्ना हजारे है उन्हों का जो रोल है वो किसी हद तक काफी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक वेकअप कॉल दी है। माफ करना, अन्ना हजारे जी का जो तरीका है वो जमहूरी नहीं है, वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो लोगों के जज्बातों नाल खेड के ब्लैकमेलिंग करके लोगों को वड्डी गिणती च इकट्ठे करके सारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਰਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਉਪਾ ਜੀ केपी जी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे जी का जो मैथड है ब्लैकमेलिंग करने का, ਇਹ ਕੋਈ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੈਮ ਤੇ ਸਕੈਂਡਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੋਂ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕੁਝ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਹਿਮਤ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਉਬਾ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਸੀ। देखो पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ अन्ना हजारे और टीम ने जिवें अल्टीमेटम दिता सरकार ਨੂੰ कि इस तरीक तक ਤੁਸੀਂ या तो ਸਾਡਾ ਲੋਕਪਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ। देखो हुंदा पता की है कि ना कंवर जी, होता हुंदा की है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। वो जिस वक्त वो जिहड़ी सरकार बैठी दी है ना, उन्होंने लगा कि लै भी हुण सानू फड़न जा रहा है तो असीं उहदे उत्ते सारे अपने इल्जाम लाने शुरू कर दिते। वो तिवाड़ी जी इन्हां दे उहदे ते गए, स्टेटमेंट ते गए, अज सारा तिवाड़ी की जगह उत्थे पुतले जलाते पे गए, ये ऊपर से लेके नीचे तक ये उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज जनता उसका जवाब देना चाहती है मनीष तिवाड़ी नूं कि भाई साहब तुसीं किस तरह सवाल पूछिया। तुसीं जिस वक्त उन्होंने इहो सेम चीज़ दे नाल बाबा रामदेव आए, इन्होंने की किया, उन्होंने सारे ट्रस्टां की जिहड़ी हैगी ना उन्होंने इंक्वायरी शुरू करती, CBI की इंक्वायरी शुरू करती। राजीव गांधी ट्रस्ट के उत्ते क्यों नहीं इंक्वायरी करते जी? उतों पैसे कितों आ रहे हैं, ਕਿਹੜੀ जगह के उत्ते उन्होंने ट्रस्ट की अपनी जगह बनाई है, ਉਹਦੀ क्यों नहीं इंक्वायरी करते? ये इंक्वायरियां नहीं खोलणगे, ये कहणगे ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ब्लैकमेलर कहणगे। ਟੰਡਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ NGOs ਯਾਰ अन्ना हजारे और बाकी भी एक अरुणदीती रॉय ਦੀ एक NGO ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ अन्ना रॉय ਦੀ NGO, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਏ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ 18 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ? ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ अंकल हम यहीं पे बैठने को तैयार हैं, हम सारा दिन यहाँ पे बैठने को तैयार हैं। इस तरह के अल्टीमेटम देने जिवें टीम अन्ना हजारे ने दिता, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ सही है? सर कुछ हद तक ये सही है क्योंकि स्थिति कैंसरस बन चुकी है इस वेले।
ਔਰ ਕੈਂਸਰ ਸਥਿਤੀ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ ਕੈਮੋਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਗਨੀਫੀਸੈਂਟ ਕੈਮੋਥੈਰੇਪੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਓਵਰਆਰਚਿੰਗ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ? ਸਰ ਇਟਸ ਨਾਟ ਏ ਓਵਰਆਰਚਿੰਗ, ਕੋਈ ਛਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਰੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। 45 50 60 62 64 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਗਣਗੇ, ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਕਨਸਟਾਈਨ ਇੱਕ ਮੌਨਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਮਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੌਨਸਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟੂ ਮੈਨੀ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਕਈ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਲੇਟ ਜਾਗੀ ਆ। ਇਹ ਲਿਟਰੇਸੀ ਵਧਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆ। ਮਤਲਬ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ IPL ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ? ਜੀ ਰਾਣਾ KP ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਈਸੈਂਟ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਦੇਖੋ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰॉय ਜੀ ਔਰ ਅਰੁਣਾ ਰॉय ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਇਹੋ ਹੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਅੱਖਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਗਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਵੇਸਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਜਾਗਰੂਕ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋਣ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੱਲੀ ਪੋਲਿਸਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਤਾਂ ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕਰਪਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਪਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਯੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਿੱਲ। ਕੰਵਰ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਦੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਕਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ 2 ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰੱਖ ਲਿੱਤੇ, 4 ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰ ਰੱਖ ਲਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਓ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਫਰਮ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਰੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਆ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਕਦੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਦੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ। ਚਲੋ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਲੋਕਪਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਟਰੋਂਗ ਲੋਕਪਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟਰੋਂਗ ਲੋਕਪਾਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਜਨਤਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਉੱਬਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਥੱਲੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਜਾਂ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਵੀ ਰੀਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਆਰ ਕੁਆਇਟ ਗੁੱਡ ਫਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਟਰੋਂਗ ਲੋਕਪਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਐਂਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਆਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਪਾਲ ਇਕੱਲਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਹੋਏਗਾ ਸਟਰੋਂਗ, ਇਹ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਘਰ ਘਰ ਜੇ ਲੋਕਪਾਲ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਪਾਲ ਲੋਕਯੁਕਤ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਪਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਲੋਕਪਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਲੋਕਪਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੱਲਾ ਲੋਕਪਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਸਟੈਪਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੀਕ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ। ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾ ਗਏ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕਪਾਲ ਵੀ ਥਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੀਫ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੂਥ ਸਕੈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਥ ਸਕੈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਲਾਸਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਰੀਅਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣ ਜੇ, ਮਸਲੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।